नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक सेठाजी आपण मानक मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। एवं आसन देखा 2025 मसीहा वर्षटी मकर राशि जात व्यक्ति मान किपरि फलाफल रही। मार्च 28 जाए शनि कुंभरे अवस्थान कर मकर राशि द्वितीयस्थ शनि होती। मार्च 29 शनि मीन को गोचर गति कले मकर पर द्वितीयस्थ शनि हेबे। बृहस्पति मे 14 जाए वृषर अच्छा अर्थात मकर पंचम अवस्थान कर मे 15 पर बृहस्पति मिथुन को संचार कले मकर षष्ठ अवस्थान करेंगे। सेमती राहु मे 15 जाए मीन अवस्थान कर अर्थात मकर राशि तृतीय अवस्थान कर मे 15 पर कुंभ को आसिया पर मकर राशि द्वितीय अवस्थान करेंगे। तेबे जो मार्च 28 जाए रोचती मकर द्वितीय शनि रोचती किंतु तृतीय जेहेतु राहु रोचती तेणु शुभकर्म सबू कराइब एवं जो उद्यम करुले उद्यम सफलता लाभ करेंगे और निजर प्रतिभार विकास लाभ हो एवं भातृ प्रतिवेशी और जो अच्छा निकट संपर्क बंधु बांधव सह प्रीति बंधन बेसी दृढ़ हो एवं संपर्क में मधुरता आसब। मे 14 जाए जो बृहस्पति पंचम रोचती तार फलस्वरूप आप शुभकर्म किसी हम वस्त्र रत्नादि आभूषण आभूषित हे संपद वृद्धि हो कर्मर उन्नति हो सम्मान लाभ हो साहित्य और शिल्पकला साफल्य मंडन करेंगे। किंतु मे 15 पर मकर षष्ठ को आसीगले बहुत दुश्चिंता वृद्धि हो स्वास्थ्य हानि क्षति एसबू हो पारे। मात्र मार्च 28 जाए 29 ठारू जिते शनि मीन को आसवे मकर पर तृतीयस्थ हो से भली मे 15 जाए मकर तृतीय रोचती किए राहु तेणु तृतीयस्थ राहु तृतीयस्थ शनि एक फलाफल प्राय भल कर्मर सफलता उद्यम सफलता एवं अपन बंधु बांधव परिजन संपर्क में दृढ़ता आसो और मधुरता आसो सब जिनस आपंकर लगी रहा। मे 15 जाए रोज तृतीय द्वितीय को आसवे द्वितीय को आसी असुविधा हुए पर किंतु मे 15 पर मकर षष्ठ बृहस्पति से असुविधा रोचे तेणु मे 15 पर ठार प्रायतः अशुभ फल लाभ खबर देखा जाए। एवं देखा शारीरिक पारिवारिक एसब समुद्र कौन फलाफल रोचे। शारीरिक कथा देखा तेबे जो 15 जाए रोचे तेबे प्रथम शारीरिक सुस्थता रोचे स्थायी रोगी जो मैंने अच्छे कष्ट भोग करेंगे। द्वितीय अर्थरे नेत्र रोग पादर आघात जंत्रणा इत्यादि देखादेव पिता असुस्थता चिंतार कारण हो। वर्षर प्रथमार्धे आप सन्तान मान शारीरिक असुस्थता नहीं चिंतित हे निजर निम्नांग किसी रोग जंत्रणा देखा दे पारे वायुजनित असुस्थता देखादेव एवं पितादी क्षति को जो रोग अच्छी जंडिस हाड़फुटी नाड़झाड़ा व्रण रोग इत्यादि देखा दे पारे। स्थायी रोगी मैंने किंतु कष्ट भोग करेंगे। हाई प्रेशर एवं डायबिटीज रोगी स्वास्थ्य उद्वेगजनित हो। स्थायी रोगी मैंने वर्ष ठारे कष्ट भोग करेंगे। द्वितीयार्थ वर्ष द्वितीयार्थ आसो से माता शारीरिक कष्ट हो पारे विशेषकर चक्षु रोग किसी देखा दे पारे। एवं देखा पारिवारिक कथा देखा जब परिवार टेंशन किसी कम हुआ देखा जा पूर्वापेक्षा टेंशन कम हो बड़ भाई भौणी सहयोग हेतु आप आनंदित हे दूर स्थान को तीर्थ दर्शन जापारती और बहुत दिन मानसिक पूर्ण हो। कौन सी गुरुजन व्यक्ति हेतु परिवार विवाद किसी देखा दे पारे कि पैतृक संपत्ति आप लाभ प्राप्ति किसी करेंगे गृह कार्य किसी करेंगे एवं पारिवारिक सुख सौहार्द वृद्धि हो। कौन सी महत् उत्सव व आध्यात्मिक अनुष्ठान घरे हेब तीर्थ दर्शन हेतु मानसिक शांति लाभ करेंगे।
ମାତାଙ୍କ ହେତୁ ବା ମାତୃଙ୍କ ହେତୁ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବ। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଯେଉଁ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା ସେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଅଶାନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ଲଗାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧରିପାରିବେ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆର୍ଥିକ କଥା। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ। ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟିତ ହେବ, ଏଣୁ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ପାଇବେ। ବର୍ଷର ଯେଉଁ ତୃତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ରହିଲା ସେତେବେଳେ ଆୟ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆୟ ଏକାଥରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବନି, କିଛି କିଛି ଆସିବ। ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବ, ମାତ୍ର ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଯିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏତେଟା ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଆୟ ହେବା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବଜାୟ ରହିବ। ରୋଗ ହେତୁ କିଛି ଅଧିକା ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁତା ଏସବୁ ହେତୁ ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବେ ମେ 15 ପରେ। କିନ୍ତୁ ମେ 15 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ଚଳନ୍ତି ଜମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କରଜ କିଛି ପରିଶୋଧ କରିବେ। ମେ 15 ପରେ କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆପଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଅର୍ଥ ନେଇକି। ତାପରେ ପେଶା, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି ଏସବୁ କଥା ଦେଖିବା। ସରକାରୀ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ପେଶାରେ ବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପେଶାରେ ଥିବା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଂଶୀଦାର ହେତୁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଟିକେ ଜଗି ରଖି ସେଥିପାଇଁ ଚଳିବେ। ଯଜମାନ ଯେତେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ସବୁ ପେଶାଦାରମାନେ କିଛି କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ପରଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଭବାନ ସବୁ ପେଶାରେ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଓକିଲାତି, ଠିକାଦାରୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପେଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବିଶେଷ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମକର୍ମୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ କରିଥାନ୍ତି ବା ସେମିତି ଡେକୋରେସନ୍ ଜିନିଷ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଭ ହେବ। ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଖଣି ବା ଭାରି ଦ୍ରବ୍ୟ ସହ କାରବାର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ଭିତରେ। ମେ 15 ପରେ ଟିକେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା। ଗୃହିଣୀମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଚାକିରିଆ ମହିଳାମାନେ ଟିକେ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ଚାପ ଭିତରେ ରହିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ରହିବେ। ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ ଏବଂ ବହୁ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 28 ଭିତରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ଭିତରେ କିଛି ସୁବିଧା ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ହାସଲ କରିବେ। ରହିଲେ ତାଙ୍କର ମେ 15 ପରେ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପାରିବାରିକ ଝାମେଲା ମଧ୍ୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ କଟିବ। କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଦେଖାଦେବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ସେଥିହେତୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଏଥର ଦେଖିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା। କମର୍ସ ଓ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆଶାତୀତ ଫଳ ଲାଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନା କରିବେ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆର୍ଟ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ନିମ୍ନମାନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁକରି ମନ କଷ୍ଟ ନ କରି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ରହିଲେ ବେକାରମାନଙ୍କ କଥା। ଚମଡ଼ା, ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ପ୍ରତାରିତ ବା ଶୋଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଟିକେ ଦେଖି ରଖି ଚଳିବେ। କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବା ଏନ୍ଜିଓରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ହସ ଖୁସି ଭିତରେ ସୁଖ, ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ, ବେଶୀ ସୁଖ, ଏହା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଟା ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଦ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସବୁକିଛି ଆପଣ ଦୂରୀଭୂତ ହେବେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର
ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଈଶ୍ୱର ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ନମସ୍କାର।